कदाचित् कालिन्दी विभिन्न सङ्केतकरावो कदाचित् कालिन्दे मुदापिरीनारी वदन कमला स्वादमधुपा कमला स्वादमधुपा रमा शम्भो ब्रह्मा मरपति गणेशार्चितपादो शम्भो ब्रह्मा हरपति गणेशर्चितपदो जगन्नाथ स्वामी नयन पादगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी भुजे सव्ये वेणु क्षीरशीशिकीर्पिच्छं घटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचारी कदाक्षं विदधाते सहसरि कटाक्षं विदधते सदाशिववृन्दावन वसति लीला परिचायो सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी महाम्बोधे स्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रसादान्त सहज बलभद्रेण बलिना प्रसादान्त सहस्रबलेन बलिना सुभद्रमध्यस्थ सकल सुरसेवा वसरादो सुरसेवावसरतो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी भवतु मे कृपा परावार सजल जगता श्रीनिरुचिरो कृपा रमावनि राम स्फुरतमाला पङ्केरुकमुख रामावाणी रामा पुरकमलभङ्गेरुकमुखः सुरेन्द्राराध्य श्रुति गणशिखा गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी रथारूढो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पथले श्रुतिपृथुर्भावं प्रतिपदम् उपकार्य सधायः दया सिन्धु बन्धु सकल जगतां सिन्धु सुतया
दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धु सुदयः जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी भवतु मे। परं ब्रह्मापीठ कुवलयदलोद्बुल्लनयनो परं निवासि नीलाद्रौ निहितचरणो नन्दशिरसि निवासि नीलाद्रि निहितचरणोऽनन्द शिरसि रसानन्दिराधा सरसवपुरालिङ्गनशोको रसानन्दी राधा सरस वपुरालिङ्गनसुतो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी भवतु मे। न वै याचे राज्यं न च कनकमाणिक्यविभवम् न वै नवयाक्षे राज्यं न च कनकमाणिक्यविभवम् न याचेऽहं रम्यां सकलजनकाम्यां वरवाधुम् न याचेऽहं चेहं रम्यां सहल जनकाम्यां वरवतिम् सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरितो सदा काले काले प्रमदपदिना गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी भवतु मे। हरत्वं संसारं द्रुततरं आसारं सुरपते हरत्वं संसारं द्रुततरम् आचारं सुरपते हरत्वं पापानां विततिम् अपारां यादवपते हरत्वं पापानां विदतिर्माकारं यादवपते अहो दिनेन ते निहितचरणो निश्चितमिदम् अहो दीनेन शरणो निश्चितमिदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रियतः शुचिः जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रियतः शुचिः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति। जय श्री जगन्नाथ अष्टकम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। ताई गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நாளையோட இந்த புருஷோத்தம மாதம் நிறைவுக்கு வருது. கொஞ்சம் வருத்தமாக தான் இருக்குல்ல, புருஷோத்தமத்து போயிடுதே அப்படின்னு சொல்லி. ரொம்ப அற்புதமான மாதமா இருந்தது. டெய்லி ராத மாதவருக்கு ஷோடச உபச்சாரம் நடந்துட்டு இருந்தது. நித்தியம் பக்தர்கள் வந்து கங்கையில போய் குளிச்சுட்டு இருந்தாங்க. நித்தியம் இந்த மாதிரி பாராயணங்கள் செய்யறது, கொஞ்சம் அதிகப்படியான பக்தி காரியங்களை அதிகமா பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நிறைய பேர் வந்து ஹவிஷா அன்னம்னு சொல்லக்கூடிய அரிசியும் பருப்பு மட்டும் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு அரிசி பருப்பு மட்டும் வேக வச்சு சாப்பிடுறது, வேற எதுவும் கிடையாது. அந்த மாதிரி ஒரு மாசம் முழுக்க சாப்பிட்றவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஒரு வேளை மட்டும் சாப்பிடுவாங்க, இல்ல 2 வேளை சாப்பிட்றவங்க இருக்காங்க. அந்த மாதிரி ஹவிசா அன்னம் மட்டும் சாப்பிட்டு நிறைய பேர் விரதம் எல்லாம் இருந்தாங்க. ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரியான விரதம். சில பேர் இனிப்பு சாப்பிட மாட்டேன் அப்படிங்கிற விரதம், சில பேர் வந்து எண்ணெயில பொரிச்சது சாப்பிட மாட்டேங்கிற மாதிரி விரதம். அவங்கவுங்களா ஒரு என்ன சொல்றது,
ஒரு டிட்டர்மினேஷன் பண்ணிட்டு. ஸோ பகவானுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு காரியம் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமான விரதம் இருந்தாங்க. நான்லாம் எந்த விரதமும் கிடையாது, நல்லா 3 வேளை சாப்பிட்ற விரதம். அதனால அது அவங்களுடைய விருப்பம், எதுவும் கம்பல்சரி கிடையாது. எனிவே இந்த மாதம் ரொம்ப அற்புதமா இருந்தது. நாளை ஒரு நாள் மட்டும் இருக்கு. ஓகே, ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3வது ஸ்கந்தம் 12வது அத்தியாயம், குமாரர்கள் மற்றும் பல்லோரின் படைப்பு. இன்னைக்கு காலம்புற அப்புறம் நான் வந்து ஜெகநாதருடைய அந்த ஸ்டோரிய சொன்னேன். யாராவது கேட்டீங்களா மார்னிங் கிளாஸ்ல? எஸ் மாதாஜி, கேட்டோம் நான் மாதாஜி. கேட்டேன் மாதாஜி. ரொம்ப நல்லா நல்லா இருக்கு. இருக்கு. கேட்டோம் நல்லா மாதாஜி. அருமையா இருக்குது மாதாஜி. பாதிதான் சொல்லியிருக்கேன், இன்னொரு பாதி இருக்கு. ஸோ பிரம்மா கிட்ட போய் அப்புறம் திரும்பி வரத்துக்குள்ள நடந்தது இன்னும் நிறைய இருக்கு. பட் அதெல்லாம் சொல்றதுக்கு டைம் இல்லை. ஸோ அதனால அதை நான் பாதியில அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணிட்டு அப்படியே போயிட்டேன். எனவே இன்னொரு சமயம் கிடைக்கும்போது பார்க்கலாம். நம்ம இன்னைக்கு 4வது பதம் படிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். சனகம் ச சனந்தம் ச சனாதனம் அதாத்மபூஹு சனத்குமாரனம் ச முனீம் நிஷ்கிரியான் ஊர்த்வரேதசக. இங்க இந்த ஊர்துவ அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்திருக்கு பாருங்க. ஊர்துவ மூலம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஊர்துவம் அப்படின்னா மேல் நோக்கி அப்படின்னு அர்த்தம். மொழிபெயர்ப்பு பொருளை வழங்கியவர் திருத்தராச பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாத் ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். ஆரம்பத்தில் பிரம்மதேவர் சனகர், சனந்தர், சனாதனர் மற்றும் சனத்குமாரர் என்னும் 4 மாமுனிவர்களை படைத்தார். அவர்கள் அனைவரும் பௌதிக செயல்களில் ஈடுபட விரும்பவில்லை. ஏனெனில் அவர்களுக்கு சுக்லம் மேல் நோக்கி பாய்ந்த காரணத்தினால் அவர்கள் மிகவும் உயர்ந்த நிலையில் இருந்தனர். சோ பொதுவா இவங்களை வந்து சனத்குமாரர் அப்படின்னு சொல்லணும். ஆனா இவங்க 4 பேர், சனகர், சனந்தர், சனாதனர், சனத்குமாரர் அப்படிங்கிற 4 பேர் சேர்த்து சனத்குமாரர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். அவ்வளவுதான். சோ நேத்து படிக்காதவங்க இன்னைக்கு வந்து படிக்கலாம். நேத்து யார் படிக்கல? ரேவதி மாதாஜி படிக்கலன்னு நினைக்கிறேன். படிக்க மாட்டாச்சு. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணன். பொருளுரை வழங்கிய ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். பகவானது விருப்பத்தின் பேரில் அறியாமையினை நோக்கி பயணம் செய்யும் உயிர்களுக்காக அஞ்ஞானத்தினை படைப்பது பிரம்மதேவருக்கு அவசியமாக இருந்தது. ஆயினும் இந்நன்றியில்லாத செயலை செய்வதில் அவர் திருப்தி அடையவில்லை. ஆகையினால் அவர் ஞானத்தின் 4 கொள்கைகளை படைத்தார். அவை சாங்கியம் அல்லது பௌதிக நிலைகளின் ஆய்வுக்கான நடைமுறை கொள்கை, யோகம் அல்லது தூய ஆத்மா பௌதிக அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்கான யோக சித்தி, வைராக்கியம் அதாவது உயர்ந்த ஆன்மீக உணர்வில் ஒருவன் தன்னை உயர்த்தி கொள்வதற்காக, வாழ்வின் பௌதிக மகிழ்ச்சியிலிருந்து பற்றறுத்து வாழ்வதை ஏற்றுக்கொள்ளுதல், தபஸ் அல்லது ஆன்மீக நிறைவிற்காக மேற்கொள்ளப்படும் பல்வேறு வகையான தவங்கள். ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கான இந்4 வகையான கொள்கைகளை நிறைவேற்றுவதற்காக பிரம்மதேவர் சனகர், சனந்தர், சனாதனர் மற்றும் சனத்குமாரர் என்னும் மாமுனிவர்களை படைத்தார். அவர்கள் பக்தியில் வளர்ச்சியடைவதற்காக இன்று நிம்பார்க்க சம்பிரதாயம் என்று வழங்கப்பெறும் குமார சம்பிரதாயம் என்னும் சம்பிரதாயத்தினை உருவாக்கினர். முழுமுதற் கடவுளின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாது ஒருவரும் ஆன்மீக மேன்மைக்கான எச்செயலிலும் வெற்றி பெற முடியாது என்பதனால் இம்மாமுனிவர்கள் 4வரும் சிறந்த பக்தர்கள் ஆனார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பிரம்மா இந்த மாதிரி அஜ்ஞானத்தை படைச்சு ரொம்ப வருத்தப்பட்டு பகவானை தியானம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பக்தர்களான இந்த 4 குமாரர்களை படைக்கிறார். சோ இந்த 4 பேருமே ஆரம்பத்துல பிரம்ம ஞானிகளா தான் இருக்காங்க. அடுத்து என்னென்ன பிரச்சனை வரப்போகுது அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். இந்த பிரச்சனையினால என்னென்ன ஏற்பட்டது, பிரம்மதேவருக்கு என்ன அவருடைய படைப்பு அப்படிங்கிற அந்த தொழில்ல அவருக்கு என்னென்ன சிக்கல்கள் ஏற்பட்டது அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். தான் பாபேஷ ஸ்வபூஹு புத்ரான் பிரஜாக சிருஜத புத்திரகாக தந்தைச்சன் மோக்ஷ தர்மானோ வாசுதேவ பராயணக. அப்ப என்னாச்சு? அவர்கள் 4வரையும் படைத்த பின்னர் பிரம்மதேவர் அவர்களிடம் கூறினார், அன்பார்ந்த மைந்தர்களே, இப்பொழுது பிரஜைகளை படைப்பீர்களாக என்று. அவர்கள் முழுமுதற் கடவுளான வாசுதேவரிடம் பற்றுக்கொண்டு விடுதலையை நோக்கமாக கொண்டிருந்ததனால் அவர்கள் தங்கள் விருப்பமின்மையை தெரியப்படுத்தினர். வேத கலாச்சாரம் என்ன அப்படின்னாக்க, அப்பா அவங்க சொன்னா அதை என்ன பண்ணணும், கேட்டே ஆகணும். அதை மறுத்து பேசக்கூடாது. அடப்போங்கப்பா உங்களுக்கு வேற வேலை இல்லை, இப்படிலாம் இந்த மாதிரியான பேச்செல்லாம் கிடையாது. அப்பாவை பார்த்தாலே என்ன பண்ணுவாங்க, நமஸ்காரம் பண்ணுவாங்க, அப்பாவுக்கு மரியாதை கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரியான கலாச்சாரம் இருந்த காலத்துல இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, பிரம்மதேவ் ஃபர்ஸ்ட் இப்பதான் இவங்களை தான் படைச்சிருக்க. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி அறியாமை, தவறான இந்த மாயைக்கு வசப்படுதல், இதெல்லாம் தான் படைச்சார் இல்லையா? 5 விதமான தவறான செயல்களை படைச்சார். அப்பதான் இந்த பௌதிக உலகத்துல நம்மள மாதிரி ஜீவராசிகள் வாழ முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக. சோ அதுல இருந்து பகவத் பக்தர்களா படைக்கணும்னு வரும்போது இந்த 4 குமாரர்களை படைக்கிறார். இந்த 4 பேரும் என்ன பண்ணிட்டாங்க, எடுத்த எடுப்புலயே
நாங்க அந்த காரியத்தை செய்ய முடியாது. ஏன்? வாசுதேவ பராயண. நாங்க பகவான் வாசுதேவரையே எங்களை நோக்கமா வச்சிருக்கிறதுனால எங்களால திரும்ப இந்த லௌகீக வாழ்க்கையில ஈடுபட முடியாது அப்படின்னு மறுத்து சொல்லிடுறாங்க. சோ அதனால பிரம்மா ரொம்ப பாவம் தானே. சோ நேற்று படிக்காதவங்க யாரு இருக்கீங்க? கலாவதி மாதாஜி படிங்க. அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. மாதாஜி 6வது பதங்களாங்க மாதாஜி. 5 பொருளுரை வழங்கிய பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். மிகச்சிறந்த தந்தையான பிரம்மதேவர் வேண்டிக் கொண்ட பொழுதும் கூட அவரது மைந்தர்களான 4 குமாரர்களும் இல்லற வாழ்க்கையில் ஈடுபட விரும்பவில்லை. லௌகீக விலங்கை உடைத்தெறிய விரும்புபவர்கள் இல்லற அடிமைத்தனத்தின் தவறான தொடர்பில் சிக்கிக் கொள்ளக்கூடாது. தங்கள் தந்தையும் அதற்கு மேலாக பிரபஞ்சத்தை படைத்தவருமான பிரம்மதேவரின் கட்டளையினை குமாரர்கள் எவ்விதம் மறுதளிக்கலாம் என்று மக்கள் கேட்கலாம். இதற்கான பதில் வாசுதேவ பராயணம் அல்லது முழுமுதற் கடவுளான வாசுதேவரின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இருப்பவன் எவ்விதமான கட்டுப்பாடும் உடையவன் அல்லன் என்பதே ஆகும். இதனை பாகவதமும் 11.5.41 உறுதி செய்கிறது. தேவர்ஷி பூதாப்த நுருணாம் பித்ருணாம் ந கிங்கரோ நியாயம் ருணீஷராஜன் சர்வாத்மனாய சரணம் சரண்யம் கதோ முகுந்தம் பரிக்ருத்திய கர்த்தம். எவனொருவன் உலகப்பற்றுக்கள் அனைத்தையும் விட்டு நமக்கு முக்தி அளிப்பவரும் நாம் அடைக்கலம் பெறுவதற்கு தகுதியுடையவருமான பகவானின் தாமரை திருவடிகளை சரணடைகிறானோ அவன் தேவர்கள், பித்ருக்கள், முனிவர்கள், பிற உயிர்வாளிகள், மனித சமுதாயத்தின் உறவினர்கள் அல்லது உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்ட எவருக்கும் கடனாளியும் அல்லன், பணியாளனும் அல்லன். அதனால் தமது சிறந்த தந்தையின் வேண்டுகோளின்படி இல்லத்தார் ஆவதை மறுதளித்த குமாரர்களின் செயலில் எந்தவித தவறும் கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. இந்த ஸ்லோகத்தை ஏற்கனவே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். யார் ருணி அப்படின்னா, ருண அப்படின்னா கடன். ருண அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? கடன் அப்படின்னு அர்த்தம். கிங்கர அப்படின்னா சேவகன், தொண்டன் அப்படின்னு அர்த்தம். அப்போ பொதுவா நாம இந்த 5 விதமான பேருக்கு கடன் பட்டிருக்கோம். நாம சேவை செய்யவும் கடன் பட்டிருக்கோம். யார் யாருக்கு? தேவர்கள், ரிஷிகள். தேவ ரிஷி இந்த வார்த்தையிலே 2 பேர் இருக்காங்க, தேவர்கள், ரிஷிகள். பூதாப்த நம்மளை சுத்தி இருக்கிற பல்வேறு விதமான ஜீவராசிகள். நாம் மனிதர்கள். பித்ருநாம் பித்ருக்கள். யார் யாருக்கு கடன் பட்டிருக்கோம்? தேவர்கள், பித்ருக்கள், முனிவர்கள், முனிவர்கள், மனுஷ ரிஷிகள், சமுதாயத்தின் உறவினர்கள் அல்லது உறுப்பினர்கள். எல்லாருக்கும் நம்ம கடன் பட்டிருக்கோம். தேவர்கள், ரிஷிகள், நம்ம சுத்தி இருக்கிற பிற ஜீவராசிகள், நாய், பூனை, அப்புறம் கொசு, எல்லாருக்கும் கடன் பட்டிருக்கோம். பிற ஜீவராசிகள், அப்புறம் மற்ற மனிதர்கள், நம்ம உறவினர்கள், இந்த உலகத்துல இருக்கிற மற்ற மனிதர்கள், அதுக்கப்புறம் முன்னோர்கள். பித்ருக்கள்னா முன்னோர்கள். இந்த 5 பேருக்கு நம்ம கடன் பட்டிருக்கோம். சேவையும் செய்யணும். கிங்கர, ருணி 2மே இருக்கு. ஆனா அதுக்கு முன்னாடி என்ன வார்த்தை இருக்கு? ந கிங்கரோ. ந அப்படின்னா என்னன்னு அர்த்தம்? இல்லைன்னு அர்த்தம். நங்கிற வார்த்தை வந்தாலே என்ன அர்த்தம்? இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். ந ஜாயத்தே அப்படின்னா பிறப்பது இல்லை. ந மிரியத்தே மரணம் அடைவது இல்லை. இங்க ந கிங்கரோ, அவன் வேலைக்காரன் கிடையாது. ந அயம் ருணீச்ச ராஜன். ராஜன்னா ஒரு ராஜா கிட்ட சொல்ற. ஏன் யாருக்கு இந்த கடன் கிடையாது? சர்வாத்மநாயக சரணம் சரண்யம் கதோ முகுந்தம் பரிகிருத்திய கர்த்தம். யார் முகுந்தனான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய தாமரை பாதங்கள்ல சரணடைஞ்சு அவருக்கு சேவை செய்றாங்களோ அவங்க இந்த 5 பேருக்கும் கடன்பட்டவர்கள் கிடையாது அப்படின்னு 11வது ஸ்கந்தத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏன் கிடையாது? பகவானுக்கு சேவை செய்யறவங்க ஏன் இந்த 5 பேருக்கு கடன்பட்டவர்கள் கிடையாது? இது ஏற்கனவே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். யாருக்கா ஞாபகம் இருக்கா? பாக்கலாம். எல்லாருமே பகவானுக்குள்ள அடக்கங்கிறது இது ஒரே வார்த்தையில சொல்லிடலாம். எல்லாமே கிருஷ்ணர் தான், ஒரே வார்த்தையில சொல்லிடலாம். பட் டீட்டெயில் என்ன? சரி, உங்களுக்கு ஒரு ஹிண்ட் கொடுக்குறேன். கடனை திருப்பி கொடுத்துட்டோம்னா கடன்பட்டவங்க கிடையாது இல்லையா? கடன் பட்டிருக்கோம், ஆனா திருப்பி கொடுத்துட்டா கடன் தீர்ந்துருது இல்லையா? நைவேத்தியம் பண்ணி
பண்றோம். அப்புறம் மார்னிங் ஆரத்தி அந்த காமிக்கும் போது பித்ருக்கள் கடன் அப்படின்னு சொன்னோம். மார்னிங் ஆரத்தி போது யாருடைய கடன் தீருது? பித்ருக்களோட நோ கடன். நோ 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 நோ. ம். ஆரத்தின் போது யாருடைய கடன் தீருது? தேவர்களுடைய கடன் தீருது. தேவர்களுடைய கடன். காலம்பரம் கிடையாது. எப்போ பகவானுக்கு ஆர்த்தி பண்ணாலும் சரி, தேவர்கள் எல்லாரும் பகவானுடைய அங்க உறுப்புகள். சோ அவங்களுடைய கடனை தீர்த்து 33 கோடி தேவர்களையும் வழிபட்டுறோம். நோ ப்ராப்ளம். தேவர்களுடைய கடன் தீர்ந்து போச்சு. ரிஷிகளுடைய கடனை எப்படி தீர்க்கிறோம்? நம்ம இந்த புக் வெரி பகவத்கீதை குட் வெரி குட். பகவத்கீதை பாகவதம் படிக்கும் போது ரிஷிகளுக்கு கடன் தீர்ந்துருது. ஓகே. பூதாப்தர் அந்த ஜீவராசிகளுக்கு கடனை எப்படி தீர்க்கிறோம்? மூதாதி இருக்கா மாதாஜி? பூதாப்த மற்ற ஜீவராசிகள், நம்மளை சுத்தி இருக்கிற நாய், பூனை, கண்ணுக்கு தெரியாத மைக்ரோ ஆர்கானிசம். ஹரே கிருஷ்ணா நாமம் சொல்லும் போது வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட். ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை எப்படி சொல்லணும்? சத்தமா சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. சத்தமா நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணும்போது, தெருவுல நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணும்போது எல்லா ஜீவராசிகளும் கேக்குது. சோ கேட்கறது மூலமா அவங்க எல்லாருமே பியூரிஃபை ஆகுறாங்க. நிருணாம் நம்மளை சுத்தி இருக்கிற மனிதர்களுக்கு பட்ட கடனை எப்படி தீக்கணும்? பிரசாதம் கொடுக்கணும். வெரி குட். எல்லாருக்கும் பிரசாதத்தை விநியோகம் பண்ணணும். பித்ருக்களுக்கு பட்ட கடன் எப்படி தீருது? பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றது மூலமா. வெரி குட் வெரி குட். பகவானுக்கு நிவேதனம் பண்றது மூலமா பித்ருக்களுக்கான கடனையும் நம்ம தீர்த்துக்கிறோம். சோ அதனால இந்த 5 பேருடைய கடனையும் ஒரு கிருஷ்ண பக்தன் கிருஷ்ண பக்தியை பயிற்சி செய்யறது மூலமாவே தீர்த்தலாம். தனியான முயற்சி செய்ய தேவையில்லை. தனியா ஒரு யாகம் செய்யணும், தனியா தேவர்களை திருப்திப்படுத்தணும், தனியா சொந்தக்காரங்களை திருப்திப்படுத்தணுங்கிற அவசியம் அவனுக்கு கிடையாது. சோ அதனால இந்த 5 பேருக்கும் பட்ட கடனை ஒருத்தர் ஆட்டோமேட்டிக்கா கிருஷ்ண பக்தி பயிற்சியிலே எல்லாம் வந்துடுது. சோ இந்த டீட்டெயிலா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்க நமக்கு புரிதல் அப்படிங்கிறது நல்லா இருக்கும். பகவானுடைய கருணை எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படிங்கறத நாம புரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, அடுத்த ஸ்லோகம் பண்ணுங்க. சோ அதனால அவங்க பண்ணதுல தப்பு கிடையாது அப்படின்ட்டு 4 பேரும் அப்பா பேச்சு கேட்காததுல தப்பு கிடையாது. ஆனா பிரம்மாவோட நிலைமை பாவம் இல்லையா? அவர் பிரஜைகளை பெருக்கணும், அதானே அவருக்கு கொடுத்த ஒரு டார்கெட். அது இவங்க கோஆபரேட் பண்ண மாட்டேன்ட்டாங்களே, என்ன பண்றது? அவருக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். சோ அவத்யாதக சூதைர்யேவம் பிரத்யாக்யாதானுசாசனைஹி ரோதம் துர்விஷகம் ஜாதம் நியந்தும் உபசக்கிரமே. தமது தந்தையின் கட்டளைக்கு கீழ்ப்படியாத மைந்தர்களின் மீது பிரம்மதேவருக்கு மிகுந்த சினம் எழுந்தது. அதனை அவர் வெளிப்படுத்தாது மிகுந்த சிரமத்துடன் அச்சினத்தினை அடக்குவதற்கு முயன்றார். குரோதம் வந்துருச்சு, அவரு கோபம் வந்துருச்சு. எப்படி நான் சொன்ன பேச்ச நீங்க கேட்காம இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு கோபம் வந்துருச்சு. சோ நேத்து படிக்காதவங்க யாருன்னு பாக்கி இருக்கீங்க? கணிக்கா மாதாஜி நேத்து படிச்சீங்களா? ஓகே, படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். பொருளுரை. பிரம்மதேவர் ஜட இயற்கையின் ரஜோகுணத்திற்கு பொறுப்பாவார். அதனால் தனக்கு பணியாத தன் மைந்தர்களின் மீது அவர் சினம் கொண்டது இயற்கையே. இவ்வாறு மறுதலிக்க குமாரர்களுக்கு உரிமையுண்டு என்றாலும் ரஜோகுணத்தின் வசப்பட்டிருந்த பிரம்மதேவரால் தனது ஆத்திரத்தை அடக்கிக் கொள்ள முடியவில்லை. ஆயினும் அவர் அதனை வெளிக்காட்டவில்லை. ஏனெனில் தமது மைந்தர்கள் ஆன்மீக வளர்ச்சியில் அதீத ஞானம் உடையவர்கள் என்பதை நன்கு அறிந்திருந்தமையால் அவர் தனது ஆத்திரத்தை அவர்கள் முன்பு வெளிப்படுத்தவில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. சோ கேள்வி வருது இல்லையா? பக்தர்களுக்கே பிரச்சனை வருமா? பக்தர்களுக்குள்ளே இப்படி எல்லாம் இருப்பாங்களா? ஒரு சின்ன பிரச்சனை நமக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னா உடனே பக்தர்கள்லாம் இப்படி இருப்பாங்களா அப்படின்னு நமக்கு அதிர்ச்சி வருது. பாருங்க என்ன ஆகுது இங்க. எல்லாருமே பக்தர்கள் தானே. பிரம்மா எவ்வளவு அழகா பிரார்த்தனை பண்ணார் பகவானை நோக்கி. அவருக்கு அந்த டியூட்டியை பகவான் கொடுத்திருக்காருல. பிரஜாபதி. பிரம்மா யாரு? பிரஜாபதி. பிரஜைகளை உற்பத்தி பண்ண வேண்டியவர். எடுத்தோடனே 4 குமாரர்களை படைக்கிறார். 4 குமாரர்களும் பை பாய் சொல்லிட்டு அவங்க பாட்டுக்கு அவங்க பகவானை தேடி போறாங்க. சோ இப்ப இவருக்கு கோபம் வருது. பக்தர்களுக்குள்ள பிரச்சனை வராதுன்னு எங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. பட் எப்படி அதை தீக்குறாங்க, என்ன ஆகுது, அதனால என்ன விளைவுகள் ஏற்படுது? சோ பகவான் ஒரு காரியத்தை பண்றாரு அப்படின்னா நம்ம ஒரு கல்லுல 2 மாங்கான்னு சொல்லுவோம். ஆனா பகவான் ஒரே கல்லுல எத்தனை மாங்காய் வேணா அடிப்பார். 1000 மாங்காய் 1,00,000 மாங்காய் கூட அவர் அடிப்பார். சோ அதனால பக்தர்களுக்குள்ள ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் போது நம்ம யார் பக்கமும் பேசக்கூடாது. நமக்கு பிடிச்ச பக்தர், அதனால இவருக்கு சார்பா பேசலாம். அந்த பக்தர் யாருன்னே நமக்கு தெரியாது. ஆனா அவரை போட்டு நல்லா திட்டி விட்டுறலாம். இப்படிலாம் பண்றாங்களே அப்படின்னா பேசலாம்.
பண்ணவே கூடாது. பக்தர்களுக்கு அபராதம் செய்யவே கூடாது. எதனால இது நடக்குதுன்னு நமக்கு தெரியாது. நமக்கு பின்னாடி நடக்கிற விஷயங்கள், நம்ம முன்னாடி நடக்கிற விஷயம் எதுவுமே நமக்கு வந்து கிளியரா தெரியாது. இதனால இப்படித்தான் அப்படின்னு வந்து எதையும் என்ன பண்ண முடியாது, வெட்டு ஒண்ணு துண்டு ரெண்டுலாம் பேச முடியாது. சோ அதனால யாரையும் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடாது. நமக்கு அதுல சம்பந்தம் இல்லையா, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே சொல்லிட்டு நம்ம பாட்டுக்கு பேசாம இருக்கும். அதான் நம்ம கிட்ட ஷேர் பண்ண வராங்களா, சரி ஓகே. அதுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத விஷயத்துல நாம தலையிடவே கூடாது. நாம யாரையும் ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடாது. நாம நீதிபதிகள் கிடையாது. ஆமா மாதாஜி நீங்க ரொம்ப கரெக்ட், அவங்க செஞ்சதுதான் மாதாஜி தப்பு, நீங்க எவ்வளவு நல்லா சொல்றீங்க, நீங்க தான் மாதாஜி கரெக்ட், அதெல்லாம் சொல்லவே கூடாது. நமக்கு இவர் தெரியும் அப்படிங்கிறதுனால இவர் கரெக்ட், யாரோ ஒருத்தரை தெரியாது அவர் தப்பு, அதெல்லாம் நம்ம பேசவே கூடாது. ரொம்ப ஆபத்தானது. எந்த பக்தரையும் என்ன செய்யக்கூடாது, அவர் சரி இவர் தப்பு, அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ண வேண்டியது யாரு, பகவான் தான். பகவான் தான் ஜட்ஜு, இல்லைன்னா நமக்கு மூத்த பக்தர்கள் அவங்கதான் ஜட்ஜு. நமக்கு அந்த அதிகாரம் கிடையாது. என்னமோ நடக்குது, நடக்குது, அவ்வளவுதான். எதுக்காக நடக்குதுன்னு நமக்கு தெரியாது. அதனால we should be very patient, humble, பொறுமையா இருக்கணும், பணிவா இருக்கணும். வரத வந்து பகவானுடைய கருணைன்னு ஏத்துக்கிற மனோபக்குவம் இருக்கணும். அப்பதான் வந்து பக்தி வாழ்க்கையில நம்மளால முன்னேறி, இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அதுக்குள்ள நம்ம வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது, அவங்க சரி இவங்க தப்பு, அவங்க இப்படி பண்ணிருக்க கூடாது, இவங்க இப்படி பண்ணிருக்க கூடாது, இஸ்கான்லயே இப்படியா. நமக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும், நம்ம பக்தர்கள்லாம் ஏதோ வைகுண்டத்துல இருந்து இறங்கி வந்திருக்காங்க போல இருக்குன்னு நினைச்சுப்போம். ஆனா எல்லாரும் 3 குணங்களுக்கு உட்பட்டவர்கள் தான். பயிற்சி பண்றோம் பக்தியை. வெளியில இருக்கிறவங்களுக்கும் நமக்கு என்ன வித்தியாசம், அவங்களுக்கு இந்த உண்மையெல்லாம் தெரியாது. சோ அவங்க சண்டை போட்டுப்பாங்க, சேர்ந்துப்பாங்க, ஏதோ பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ஆனா நமக்கு இதெல்லாம் தெரியும், 3 குணங்களுக்கு உட்பட்டு தான் நம்ம காரியங்கள் செய்யறோம். பக்தியும் 3 குணங்களுக்கு உட்பட்டு தான் பயிற்சி செய்யறோம். இதுல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும். இதெல்லாம் கொஞ்சம் கேட்கறதுக்கு கொஞ்சம் புதுசா இருக்கலாம். ஆனா இதுதான் உண்மை. யார் சைடுக்கும் போகக்கூடாது. நமக்கு அந்த அதிகாரம் இருந்தது அப்படின்னா, இப்போ ஒரு இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன், நம்ம குரூப் இருக்கு, இந்த குரூப்பை நான் வந்து கொஞ்சம் கைட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சோ இந்த குரூப்புக்குள்ள ஏதாவது பிரச்சனை வந்தா என்கிட்ட வந்தா நான் என்ன பண்ணலாம், மாத்தி தயவுசெய்து இப்படி பண்ணாதீங்க, நீங்க இப்படி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா இப்போ நான் கைட் பண்றதுனால நான் அதை சொல்லலாம். அதுவும் நான் வந்து எப்படி சொல்லக்கூடாது, ஓ இந்த மாதாஜி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், இவங்களை பிடிக்காது, அதனால இவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவோம் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது. அது வந்து ஒரு லீடர்ஷிப்போட அடையாளம் கிடையாது. யார் மேலேயும் வெறுப்போ கூடாது. எல்லாரையும் சமமா நடத்தணும். அதே சமயத்துல யார் வந்து நல்லா முன்னேறி வர்றாங்களோ அவங்கள நாம உற்சாகப்படுத்தணும். யாரால கஷ்டப்படுறாங்களோ அவங்களுக்கு உதவி செய்யணும். சோ இதுதான் நம்மளுடைய கடமை. அதனால ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து பண்ணக்கூடாது. பிரம்மா என்ன பண்றாரு, அவர் பசங்க தானே, திட்டிருக்கலாம்ல. ஆனா அவருக்கு கோபம் வருது. அவருக்கு நல்லா தெரியும் இவங்க வந்து பக்தர்களா இருக்காங்க அப்படின்னு தெரியும். அதனால அவங்க கிட்ட எதுவும் பேசல. ஆனா உள்ளுக்குள்ள அவருக்கு என்ன இருக்கு, ரஜோகுணத்தினால அவருக்கு அந்த கோபம் உள்ளுக்குள்ள இருக்கு. அந்த கோபத்தினால விளைந்த விளைவு என்ன, அது நம்ம பார்க்கலாம். தியான் நிகிருஹ்யமானோ பிருவோர் மத்யாத் பிரஜாபதேஹி சத்யோ அஜாயத்த தன்மன்யுஹு குமாரோ நீலலோகிதக. யார் வரா, சஸ்பென்ஸா இல்லையா? அவர் தனது சிரத்தை கட்டுப்படுத்த முயன்ற போதிலும் அது அவரது புருவங்களுக்கு மத்தியில் இருந்து நீலமும் சிவப்பும் கலந்த வண்ணத்தில் ஒரு குழந்தையாக தோன்றியது. புருவோர் மத்தியே, அந்த புருவங்களுக்கு மத்தியில நீலலோகிதா, அந்த மாதிரி ஒரு குழந்தையா அவர் வந்து ஒரு குழந்தை வெளிப்படுது. ஹேமாமாலினி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. படிக்கிறீங்கன்னு சொல்லுங்க, இல்லைன்னா சைனாவது காட்டுங்க. இந்த படிக்கிற மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஞானத்தினாலோ அல்லது அஞ்ஞானத்தினாலோ வெளிப்படும் சினத்திற்கு முகம் ஒன்றுதான். மிக உயர்ந்தவராக இருந்த போதிலும் கூட பிரம்மதேவர் தனது ஆத்திரத்தை அடக்கிக் கொள்ள முயற்சித்தும் அவரால் முடியவில்லை. நீலமும் தமோகுணம், சிவப்பும் ரஜோகுணம் கலந்த அவரது சினத்தில் உண்மை வண்ணமே பிரம்மதேவரின் புருவ மத்தியிலிருந்து ருத்ரனாக பிறந்தது. ஏனென்றால் சினமானது தமோ மற்றும் ரஜோகுணத்தின் குழந்தையாகும். ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப யாரு வெளிப்படுறா? ருத்ரன் வெளிப்படுறார். சோ ருத்ரன் இப்படித்தான் அவதரிக்கிறார். பகவான் தான் சிவனா வரார். ஆனா அவர் வந்து ரஜோ தமோ குணங்களுடைய கலவையா ருத்ரனா அவர் வெளிப்படுறார். வெளிப்பட்டு என்ன பண்றார் பாப்பேன். சவை குரோத தேவானாம் பூர்வஜோ பகவான் பவக நாமானி குருமே தாத ஸ்தானானி ச ஜகத்குரோ. பிறந்தவுடன் அது கதறி அழத் தொடங்கியது. ஓ விதியை நிர்ணயிப்பவரே, ஜெகத்குருவே,
அருள் கூர்ந்து எனது பெயரையும் இடத்தையும் குறிப்பிடுவீராக. நான் யாரு, எதுக்காக பிறந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி ருத்ரன் என்ன பண்றார், கோபத்துல அழறார். நான் எங்க இருக்கணும், எனக்கு என்ன இடம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து ரொம்ப ஒரு தமோ ரஜோ குணங்களுடைய கலவையில அவருடைய செயல் இருக்கு. இதி தஸ்ய வசக பாத்மோ பகவான் பரிபாலயன் அப்யதாத் பத்ரயா வாச்சா மாரோதி தத் கரோமிதே. இது மொழிபெயர்க்க மட்டும்தான். பிரேமா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தண்டாத் பிரணாம். பிரணாம் மாதாஜி. அனைத்து சக்திகளும் நிறைந்தவரும் தாமரை மலரிலிருந்து பிறந்தவருமான பிரம்மா அக்குழந்தையின் வேண்டுகோளை ஏற்று அதை சமாதானப்படுத்தும் வகையில் கூறினார். அழவேண்டாம், நிச்சயம் நீ விரும்பியதை நான் நிறைவேற்றுவேன் என்று. அழக குழந்தைய அன்னையில இருந்து சமாதானப்படுத்திக்கிட்டே இருக்காங்க பாருங்க. பிரம்மாவும் இந்த காரியத்தை தான் செய்யறார். யத் அரோதிஹி சுரஸ்ரேஷ்ட சோத்வேக இவ பாலகஹ ததஸ்துவாம் அபிதாஸ்யந்தி நாம்னா ருத்ர இதி பிரஜாஹ. சுபமலர் மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. அதன் பின்னர் பிரம்மா கூறினார், ஓ தேவர்களின் தலைவனே, நீ ருத்ரன் என்று மக்களால் அழைக்கப்படுவாய். ஏனெனில் நீ மிகவும் கவலை கொண்டு அழுதமையே இதற்கு காரணமாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. பேரு ருத்ரன் அப்படின்னு பேர் கொடுக்கிறார். அதுக்கப்புறம் அவர் என்னென்ன காரியம் செய்யறான்னு பார்க்கலாம். கிருத்திந்திரியாணி அசுர்வ்யோமோ வாயுர் அக்னிர் ஜலம் மகி சூரியச்சந்திரஸ்தபஸ்சைவ ஸ்தானானி அக்ரே கிருதானி தே. இடம் கேட்டார் இல்லையா, அதனால சொல்ற. அன்பு குழந்தையே, உனது இருப்பிடமாக நான் ஏற்கனவே கீழ்கண்ட இடங்களை தேர்ந்தெடுத்து விட்டேன். அவை இதயம், புலன்கள், மூச்சுக்காற்று, வானம், காற்று, அக்னி, தண்ணீர், பூமி, சூரியன், சந்திரன் மற்றும் தவம் முதலியனவை ஆகும். சோ இந்த இடங்கள்லாம் வந்து கோபம் வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்க வெளிப்படும், கோபம் வெளிப்படக்கூடிய இடங்கள். கோபம் உற்பத்தியா இதயம் வந்து படபடன்னு அடிச்சுக்கிறது இல்லையா, அப்படி காது மூக்கெல்லாம் அப்படியே செவந்து, கண்ணெல்லாம் செவந்து போகிறது, கத்துறது, கை காலெல்லாம் போட்டு உதச்சிக்கிறது, இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா. கோவம் வந்து சின்ன குழந்தைங்க எப்படி கோவத்துல பண்றாங்கன்னு பார்த்தா ருத்ர தாண்டவம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. அந்த மாதிரி அந்த இதெல்லாம் வெளிப்படுற இடம் வந்து என்னது, கோபம் வெளிப்படக்கூடிய இடம். அப்படியே மூச்சு வாங்கும் இல்லையா. அகிலா மாதாஜி பொருளுரை படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஹரே படிக்கிறேன். கிருஷ்ணன். பொருளுரை. ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். பிரம்மதேவரின் சினத்தின் விளைவாக அவரது இரு புருவங்களுக்கு மத்தியிலிருந்து ருத்ரன் ரஜோகுணம் மற்றும் தமோகுணத்தின் ஒரு பகுதியாக பிறந்தார் என்பது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். பகவத்கீதையில் 3.37 ருத்ரனின் கொள்கைகள் விளக்கப்பட்டிருக்கின்றன. காமத்தில் விருப்பம் இருந்து பிறப்பது குரோதம், சினமாகும். இது ரஜோகுணத்தின் விளைவாகும். ஆசை நிறைவேறாத பொழுது சினம் தோன்றுகிறது. அது பந்தப்பட்ட ஆத்மாவிற்கு வெல்ல முடியாத பகைவன் ஆகும். மிக கொடியதும் எதிரியுமான இக்காமம் எல்லாம் தானே என்று நினைக்கும் ஒருவனது ஆணவம் அல்லது அகங்காரமாக வெளிப்படுகின்றது. இது போன்று முற்றிலும் ஜட இயற்கையின் கீழ் இருக்கும் ஆணவம் பிடித்தவனை பகவத்கீதை மூடன் என்று வர்ணிக்கிறது. இவ்வாணவமானது இதயத்தின் ருத்ர கொள்கையின் வெளிப்பாடாகும். அங்கிருந்துதான் குரோதம் பிறக்கிறது. இதயத்தில் பிறக்கும் சினம் பிற புலன்களான கண்கள், கரங்கள், கால்கள் போன்றவற்றின் மூலம் வெளிப்படுகிறது. ஒருவன் சினம் கொள்ளும் பொழுது அச்சத்தினால் அவனது கண்கள் சிவக்கும். சில வேளைகளில் கைகளை பிசைவதும் கால்களினால் நிலத்தில் உதைப்பதும் கூட உண்டு. இவ்வாறு வெளிப்படும் ருத்ர கொள்கைகள் அங்கு ருத்ரன் இருக்கிறார் என்பதை உறுதி செய்யும். ஒரு மனிதன் ஆத்திரம் கொள்ளும் பொழுது மிகவும் வேகமாக பெருமூச்சு விடுவான். இவ்வாறு ருத்ரன் அப்பெருமூச்சில் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார். வானத்தில் மேகங்கள் திரண்டு இடி இடிக்கும் பொழுதும் காற்று மிகவும் வேகமாக வீசும் பொழுதும் ருத்ர கொள்கை வெளிப்படும். மேலும் கடல் நீரானது காற்றினால் சினமுறும் பொழுது அது ருத்ரனின் இருண்ட தன்மை உடையதாக தோன்றும். அது சாதாரண மனிதனுக்கு மிகவும் அச்சம் தருவதாகும். நெருப்பு பற்றி எரியும் பொழுது ருத்ரனின் இருப்பினை புரிந்து கொள்ளலாம். வெள்ளம் பெருகி வரும் பொழுது அதனை ருத்ரனின் தூதன் என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பூமியில் வாழும் சில விலங்குகள் தொடர்ந்து ருத்ரனை நினைவுறுத்தி கொண்டே இருக்கும். பாம்பு, புலி, சிங்கம் போன்றவையெல்லாம் ருத்ரனின் வெளிப்பாடுகளே. சூரியனின் வெம்மை மிகுதியினால் வெப்ப நோய் ஏற்படுவதுண்டு. அதுபோல் சந்திரனின் கடுமையான குளிரினால் மரணமும் சம்பவிப்பதுண்டு. தவத்தின் செல்வாக்கினால் சக்தி பெற்ற முனிவர்கள் உண்டு. பல யோகிகளும் தத்துவவாதிகளும் துறவிகளும் ருத்ர கொள்கைகளான காமம் மற்றும் சினத்தின் பாதிப்பினால் தங்கள் சக்தியை வெளிப்படுத்துவதுண்டு. மாமுனிவரான துர்வாசர் ருத்ர கொள்கையின் பாதிப்பினால் மகாராஜா அம்பரீஷருடன் சண்டை செய்தார். இதுபோல் ஒரு அந்தன சிறுவன் ருத்ர கொள்கையினை மகாராஜா பரீட்சித்துவை
சபித்ததின் மூலம் வெளிப்படுத்தினான். முழுமுதற் கடவுளுக்கு பக்தி தொண்டு புரியாது சிலர் ஆத்திரமான கொள்கையினை வெளிப்படுத்தும் பொழுது அச்சினம் கொண்ட மனிதர்கள் தங்களது உயர் நிலைகளில் இருந்து கீழே விழுகின்றனர். இது பின்வருமாறு உறுதி செய்யப்படுகிறது. ஏன்யே ரவீந்தாக்ஷ விமுக்த மானினஸ் தவ்ய அஸ்த பாவாத் அவிசுத்த புத்தயக ஆருஹ்ய கிருச்ரேண பரமபதம் ததக் பதந்தி அதோ நாத்ருத யுஷ்மத் அங்கிரயக. பாகவதம் 10.2.32. மாயாவதியின் துக்கத்துக்குரிய வீழ்ச்சியானது தானும் பரம்பொருளும் ஒன்று எனும் அவனது நியாயமற்ற கோரிக்கையினாலேயே ஏற்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கேள்வி வந்து அர்ஜுனன் பகவத்கீதையில இந்த 3வது அத்தியாயத்துல கேட்கிறார். பகவானை பார்த்து அர்ஜுனன் என்ன கேள்வி கேட்கிறார் அப்படின்னா, கிருஷ்ணா, இந்த உலகத்துல பாவம் செய்ய விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா கூட ஒருத்தர் ஏன் பலவந்தமா பாவ காரியங்களை செய்யறார்? பலவந்தமா யாரோ நம்மளை வந்து பலவந்தப்படுத்துற மாதிரி இந்த பாவ காரியங்களை அவர் ஏன் செய்யறார்? அவருக்கு உண்மையிலே விருப்பம் இல்லை, ஆனா எதுக்காக இந்த காரியத்தை அவர் செய்யறார் அப்படின்னு கேட்கும்போதுதான் பகவான் சொல்ற, ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச காமயேஷ குரோதயேஷ ரஜோ குண சமுத்பவக மகாஷனோ மகாபாப்னா வித்தியேன மிக வைரினம் அப்படின்னு சொல்ற. அர்ஜுனா, இதுக்கு காமம் தான் காரணம். அந்த காமமானது நிறைவேறாது, கோபமா மாறுது. காமயேஷ குரோதயேஷ ரஜோகுண சமுத்பவக, ரஜோகுணத்தினுடைய அந்த சேர்க்கையினால இந்த காமமானது, தமோகுணத்துல காமம் ஏற்படுது, ரஜோகுணத்தினுடைய சேர்க்கையினால அது கோபமா மாறுது. அதுக்கப்புறம் அந்த கோபம் என்ன ஆகுது? அவனுடைய எதிரியாகுது, வைரினாம். அதுதான் மிகப்பெரிய எதிரி. இந்த உலகத்திலே நமக்கு மிகப்பெரிய எதிரி எது அப்படின்னா இந்த காமமும் கோபமும் தான் மிகப்பெரிய எதிரி, வேற யாரும் கிடையாது. மாமியாருக்கு மருமகளோ மருமகளுக்கு மாமியாரோ எதிரி கிடையாது. யார் எதிரி நமக்கு? காமமும் கோபமும் தான் எதிரிகள். சோ அந்த காமமும் கோபமும் உள்ள இருக்கு, நமக்குள்ள இருக்கு. சோ அந்த காமத்தையும் கோபத்தையும் நம்ம வந்து பகவானுடைய பக்தி தொண்டுல தான் ஈடுபடுத்தணுமே தவிர பக்தர்கள் கிட்ட காட்டக்கூடாது. பக்தர்கள் மேலேயோ யார் மேலேயோ இந்த காமத்தையோ கோபத்தையோ நம்ம வந்து காட்டக்கூடாது. சோ இந்த மாதிரி இந்த ருத்ர கொள்கைகள் எப்படி எப்படி வெளிப்படுது அப்படிங்கிறத பிரபுபாத் இந்த பொருளுரையில சொல்ற. சோ இந்த 10வது ஸ்கந்தத்துல இருந்து இந்த ஸ்லோகம் பாருங்களேன், ரொம்ப அற்புதமா பிரபுபாத் வந்து இங்கே அதை கொடுத்திருக்காரு. ஏ அந்நியே அரவிந்தாட்ச விமுக்த மானின ஸ்வயஸ்த பாவ அவிசுத்த புத்தயக ஆரோக்கிய கிருச்சுரேன பரம்பதம் ததக பதந்தி அதோ நாதிருதா விஷ்மதங்கிரயக. என்ன அர்த்தம்? ஏ அந்நியே அரவிந்தாட்ச, அரவிந்தாட்ச அப்படின்னாக்க தாமரை மலர் போன்ற கண்களை உடைய பகவான். அக்ஷனா கண்கள் இல்லையா, அரவிந்தனா தாமரை. தாமரை மலர் போன்ற கண்களை உடைய பகவானே உங்களை அவங்க என்ன பண்றாங்க? விமுக்த மானினக, அவங்க வந்து உங்களுடைய அழக பார்க்கல, அவங்க திருப்பிக்கிட்டாங்க, இந்த பக்கம் திரும்பிட்டாங்க. பகவானுக்கு உருவம் இல்லைன்னு நினைச்சிட்டாங்க, அருவம் தான் உயர்ந்ததுன்னு நினைச்சுக்கிட்டாங்க. பகவானுடைய அந்த அழகான கண்கள், பகவானுடைய அந்த உன்னதமான அந்த திருமேனி, இதனுடைய அழகெல்லாம் அவங்களுக்கு என்னவா தோணுது? மாயையா தோணுது. இதெல்லாம் மாயையினுடைய ஒரு உருவம் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க. அப்போ அவங்க புத்தி என்ன புத்தி? அவிசுத்த புத்தயக, சுத்த புத்தி கிடையாது. அவங்க புத்தி கெட்ட புத்தி, அவிசுத்த புத்தயக. அப்போ அவங்க நினைச்சுக்கிறாங்களாம், ஆருச்சிரே குருச்சிரேன பரம்பதம் ததக, அவங்க வந்து நாம விடுதலை அடைஞ்சிட்டோம், இந்த பௌதிக உலகத்திலேருந்து நம்ம இந்த மாயையிலேருந்து நம்ம விடுபட்டுட்டோம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டாங்களாம். நம்ம வந்து பிரம்மஜோதியில போய் கலந்துட்டோம், நம்ம பெரிய முக்தி நிலையை அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களாம். ஆனா என்ன ஆகுதான்? பதந்தி அதோ, திரும்ப அவங்க இந்த உலகத்துல இருந்து விழுந்துடுறாங்க. நாதிருதாத் யுஷ்மத் அங்கிரயக. அங்கிரயக அப்படின்னா பகவானுடைய பாதங்கள், பகவானுடைய தாமரை பாதங்களுக்கு அவங்க குற்றம் செய்ததுனால, பகவானுடைய பாதங்களை ஏத்துக்காததுனால அவங்க என்ன பண்றாங்க? திரும்ப இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து விடுறாங்க. ஏன் இந்த மாதிரி பண்றாங்க? ஏன் வந்து பகவானுடைய உருவத்தை அவங்களால ஏத்துக்க முடியல அப்படின்னா, பகவான் மேல என்ன இருக்கு? அந்த கோபம், வெறுப்பு எல்லாம் அவங்களுக்கு இருக்கு. ஏன் நீங்க மட்டும்தான் பகவானா இருக்கணுமா? நாங்க இருக்கக்கூடாதா? நானும் இந்த மாதிரி அனுபவிக்க கூடாதா? இந்த காமம் கோபம் எல்லாம் அவங்களுக்கு பகவான் மேல இருக்கு. அதனால அவங்களால பகவானை ஏத்துக்க முடியாம பகவானுடைய ரூபத்தை மறுத்து, நீயும் பிரம்மம் நானும் பிரம்மம், அகம் பிரம்மாஸ்மி, இதான் பிரம்மம் தான் உயர்ந்தது, நானும் பிரம்மம் ஆயிட்டேன், நீயும் பிரம்மம் நானும் பிரம்மம், அப்ப நாம 2 பேரும் என்னது? சமம். போன 2 பொருளுரைக்கு 2 நாள் முன்னாடி தான் நம்ம படிச்சோம்ல, நகைப்புக்குரியது அப்படின்னு பிரபா சொல்லியிருந்தார். இந்த மாதிரி ஜீவன்கள்
அவங்களால இந்த பிரச்சனைகள்ல இருந்து தப்பிக்கவே முடியல. ஆனா அவங்க தங்களை என்ன சொல்லிக்கிறாங்க, கடவுள்னு சொல்லிக்கிறது நகைப்புக்குரியது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அப்போ இந்த மாயாவாதிகளுடைய நிலையை நாம நினைச்சு பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் துர்வாசருக்கும் அம்பரீஷருக்கும் நடந்த அந்த பிரச்சனை நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். இது கோபத்தினுடைய அந்த வெளிப்பாடு. ஹக்குன்னு ஒரு முடியை பிடிச்சு போட்டார், அக்னி புதத்தை போட்டு அம்பரீஷ் மகாராஜரை அழிச்சிடலான்னு பார்த்தேன். ஆனா உடனே சுதர்ஷன சக்கரம் வந்து என்ன பண்ணார், துர்வாசரை துரத்த ஆரம்பிச்சிட்டார் இல்லையா? ஸோ அதனால இந்த ரஜோகுணமானது நம்மளை ஒரே அடியா தமோ குணத்துக்கு கொண்டு போய் நம்மளை வந்து வீழ்த்தக்கூடிய எதிரி. அதனால ரஜோகுணத்திலேருந்து நாம கொஞ்சம் கொஞ்சமா சத்துவ குணத்துக்கு வர்றதுக்கு முயற்சி செய்யணும். சத்துவ குணத்துக்கு வர்றதுன்னா என்ன? இப்போ ஒரு ட்ரெஸ்ல அழுக்கு இருக்கு, டக்குன்னு கொஞ்சம் சோப்பு போட்டு அதை கிளீன் பண்ணி அதை துவைச்சு நல்லா பண்ணிடலாம். பாத்திரத்துல அழுக்கு இருக்கு, தேய்ச்சி அதை கழுவிடலாம். வீட்டுல அழுக்கு இருக்கு, தொடச்சிடலாம். இந்த ரஜோகுணத்துல இருந்து எப்படி சத்துவ குணத்துக்கு வர்றது அப்படின்னா, யார் சத்துவ குணத்துல இருக்காங்களோ அவங்களுடைய சங்கம் இருந்தது அப்படின்னாக்கா சுலபமா சத்துவ குணத்துக்கு வர முடியும். இது என்னுடைய அனுபவம். இது வந்து புக்ல படிச்சாலாம் நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, சத்துவ குணத்துக்குலாம் வர முடியாது. ஸோ ஒரு பிரச்சனை வரும்போது யார் வந்து எப்படி டீல் பண்றாங்க, எப்படி அந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி அவங்க டீல் பண்றாங்க, அதுக்கு உடனே ரியாக்ட் பண்றாங்களா இல்ல ரெஸ்பாண்ட் பண்றாங்களா, இதை நம்ம பார்த்தோம். ரியாக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்க ரஜோகுணத்துல இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். ரெஸ்பாண்ட் பண்றாங்கன்னா சத்துவகுணத்துல இருக்காங்கன்னு. ஸோ அதனால அந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி நம்ம ஃபேஸ் பண்ணணும், உடனே எகிரி குதிச்சு ஹாவுன்னு கத்தி வீட்டை ரெண்டாக்கி எல்லாத்தையும் போட்டு உடைச்சு, அது என்னது, ரஜோ தமோ குணங்கள். அந்த மாதிரி குணங்கள் நம்ம கிட்ட இருந்தது அப்படின்னா பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும், எனக்கு இந்த ரஜோகுணத்துல நான் வெளியில வரணும் அப்படின்னு சொல்லி பிரார்த்தனை பண்ணணும். இந்த கோபம் எல்லாம் நமக்கு யார்கிட்ட வெளிப்படும் அப்படின்னா, யார் நமக்கு ரொம்ப நெருக்கமா இருக்காங்களோ அவங்க கிட்ட நம்ம என்ன பண்ணுவோம், டேக் இட் ஈஸியா எடுத்துக்கிட்டு அவங்க கிட்ட நம்ம கோவப்படுவோம் இல்லையா? தெரியாதவங்க கிட்ட கோவப்படுவோமா? கோவப்பட மாட்டோம். அவங்களும் சிரிச்சு சிரிச்சு பேசுவோம். அவங்க தான் சொன்னா கூட ஆமா ஆமா அப்படின்னு சிரிச்சு பேசுவோம். பின்னாடி அவங்க போனதுக்கு அப்புறம் என்ன சொல்லுவோம், வா இந்த மாதிரி பேசிட்டு போறாங்க அப்படின்னு பின்னாடி சொல்லுவோமே தவிர முன்னாடி வந்து ஆமாங்க ஆமாங்க அப்படின்னு சிரிச்சு பேசுவோம். ஆனா யார் நமக்கு நெருக்கமா இருக்காங்களோ, இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு நம்ம எத்தனை பேர் கூட டீல் பண்றோம்னு யோசிச்சு பாருங்க. நம்ம குடும்பத்துல இருக்கிற ஒரு 2-3 பேரு, யாரோ ஒருத்தர் 2 பேர், பால்காரங்க கீரைக்காரமா அந்த மாதிரி ஒரு 2-3 பேர். ஒரு நாளைக்கு நம்ம மினிமமா ஒரு சிங்கிள் டிஜிட்ல தான் நம்ம டீல் பண்ணுவோம். இந்த பக்தர்கள் இந்த மாதிரி சிங்கிள் டிஜிட்ல தான் நம்ம டீல் பண்ணுவோம். இந்த சிங்கிள் டிஜிட்லயே நம்மளால என்ன பண்ண முடியல, சுமூகமா கொண்டு போக முடியல. பிரச்சனை வருதா இல்லையா? ஸோ அந்த ரஜோகுணம் நமக்குள்ள இருக்கு, ரஜோ தமோ குணங்கள் நமக்குள்ள இருக்கிறதுனால கிளாஷ் ஆகுது. அதனால நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, எல்லா இதயத்திலையும் பகவான் இருக்கார், பரமாத்மா எல்லா இதயத்திலையும் இருக்கார் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு பிரச்சனை வந்தே ஆகும். எல்லா இடத்துலையும் பிரச்சனை வந்தே ஆகும். இந்த பிரச்சனைகளை எப்படி நாம வந்து சால்வ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். சில பிரச்சனைகளை அப்படியே விட்டாலே தானாவே என்ன ஆயிடும், சரியா போயிடும். அதை பேசி 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 பெருசாக்கி சின்ன பிரச்சனையை நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், ரொம்ப பெருசாக்கிடுவோம். சும்மா விட்டாலே அது என்ன பண்ணிருக்கோம், மறந்து போயிருக்கோம். அதே மாதிரி பழச கிளறிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது, அது தமோ குணம். பழச சொல்லி சொல்லி போன தடவை நீ இதே மாதிரிதான் பேசினேன், முன்னாடி பிரச்சனை வரும்போது இதே மாதிரிதான் பேசினேன், எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு. எதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும், பகவத்கீதையும் பாகவத்தையும் தான் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகேவா? சரி, உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள், சந்தேகங்கள், கருத்துக்கள்? ஒரு நிமிஷம், யாரோ கூப்பிடுறாங்க, பார்த்துட்டு வந்துடுறேன். अब आ रहा है तुम्हें? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வானத்துல மேகம் திரண்டு இடிக்கும் போது இடி இடிக்குதுன்னு வருதுல்ல மாதாஜி, அப்ப நம்ம வந்து சின்ன வயசுல நமக்கு சொல்லி கொடுத்த அர்ஜுனா அர்ஜுனான்னு சொல்றோம், அதுக்கும் இதுக்கு ஏதாவது கனெக்ஷன் இருக்கா மாதாஜி? சும்மாவா? அர்ஜுனா அர்ஜுனான்னு சொல்றது நல்லதானே, பக்தருடைய பேரை சொல்லணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆக்சுவலா இந்த பயம் போகணும் அப்படின்னா அர்ஜுனுடைய பேரை குழந்தைங்க பயப்படுவாங்க இல்லையா? சோ அதனால அதை சொல்லியிருக்கலாம். பட் அதுக்கும் இது வந்து ருத்ர கொள்கை அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம், அவ்வளவுதான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. மாதாஜி, காம குரோதத்தை எப்படி மாதாஜி பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுத்துறது? நல்ல கேள்வி. காமத்தை யார் பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுத்தினாங்க அப்படின்னாக்க கோபியர்களை சொல்லுவாங்க.
கோபியர்களுக்கு பகவானை அடையணும் அப்படிங்கிற தீவிரமான விருப்பம் இருந்தது இல்லையா? சோ அதனால அவங்க வந்து தங்களுடைய அந்த ஆசை பகவானை அடையணும் அப்படிங்கிற ஆசையினால அவங்க வந்து ஈடுபடுத்தினாங்க. கோபத்தை யார் பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுத்தினா? ஆஞ்சநேயர் சுவாமி இலங்கை வெரி குட், வெரி குட். சோ ஹனுமான்ஜி என்ன பண்ணார்? அவருடைய கோபத்தை இந்த லங்கா புரியை எரிச்சது மூலமாவும் ராவணன் கிட்ட சண்டை போட்டது மூலமாவும் காட்டினார். அதே மாதிரி இன்னொரு உதாரணம் யாரு? கோபத்தை பக்தியில ஈடுபடுத்தின இன்னொரு உதாரணம் யாரு? அர்ஜுனன். சும்மா சண்டை போட முடியுமா சிரிச்சுக்கிட்டே? நல்லா இருக்கீங்களா, சரி இந்தாங்க இந்த அக்னி அஸ்திரத்தை ஏத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சண்டை போட முடியுமா? சோ அந்த சத்திரிய கோபம் இருக்கணும் இல்லையா? அப்படி அவங்க என்ன அவர் என்ன பண்ணார்? இந்த கோபத்தை பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுத்தினார். சோ அது மாதிரி துருவனுக்கும் கோபம் வந்தது. துருவனும் என்ன பண்ணார்? தன்னுடைய ஆனா நேரடியான பக்தி கிடையாது. துருவனுக்கு வந்து தன்னுடைய இலக்கு அடையணும் அப்படிங்கிற ஆசைதான். ஆனாலும் அவரும் ஒரு விதத்துல பக்தி பண்ணார். தூய பக்தி இல்லை அப்படின்னாலும் அவரும் வந்து பக்தி பண்ணார். ஓகேவா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிருகு முனிவரை சொல்லலாமாங்க மாதாஜி? பிருகு முனிவரை சொல்ல முடியாது. சோ அந்த இந்த கேள்வியை வந்து ஃபுல்லா நம்ம பாத்துடலாம். இவங்கெல்லாம் வந்து சண்டை போட்டு பக்தியை வெளிப்படுத்தினாங்க, காமத்தை வந்து பகவான் மேல வெளிப்படுத்தினாங்க. அதுக்கு நமக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்பந்தம்? நம்ம யார்கிட்ட போய் சண்டை போட போறோம்? நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? நம்மளுடைய கோபம் வந்தா என்ன பண்றது அப்படின்னா, கோபத்துக்கு பக்தியில ஒரு வழி இருக்கு. என்ன வழி இருக்கு அப்படின்னா, யாராவது பகவானையோ பக்தர்களையோ தாழ்த்தி பேசுறாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்ம கோபப்படணும். யாராவது வந்து பகவானையோ பக்தர்களையோ ஏத்துக்காம அவங்கள ரொம்ப மோசமா விமர்சிக்கிறாங்க அப்படின்னா நமக்கு அந்த இடத்துல அந்த மாதிரி கோபப்பட்டா, அவங்க சொன்னா கேட்பாங்க அப்படின்னா கோபப்படணும். இல்ல ஒரு மேடையில ஒருத்தன் பேசுறான், சனாதன தர்மத்தை நான் ஒழித்தே தீருவேன் அப்படின்னு, அவங்ககிட்ட போய் நம்ம போய் சண்டை போட முடியுமா? அவங்ககிட்ட போய் கோபப்பட முடியுமா? அது நம்மளால முடியாது. நாமளும் ஒரு மேடையை போட்டு நான் அவனை ஒழித்தே தீருவேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியுமா? அது நம்ம பண்ண முடியும். நமக்கு தேவையில்லாத வேலை. சோ எந்த இடத்துல அந்த கோபத்தை வெளிப்படுத்தலாம் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கணும். இப்போ ஒண்ணும் இல்ல, நம்ம ஏதாவது ஒரு நண்பர்கள் வட்டத்துல இருக்கோம், ஏதாவது பேசிட்டு இருக்கோம். அப்போ வந்து நீ எதுக்கு இந்த ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாம் போற, எனக்கு என்ன வேற வேலை இல்லையா, இப்ப தானே ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டே இருக்க அப்படின்லாம் ஏதாவது பேசினாங்க. இல்ல ஹரே கிருஷ்ணாக்காரங்களெல்லாம் எனக்கு தெரியும், யார் யார் எப்படி எப்படி என்னென்ன பண்றாங்க. உனக்கு தெரியாது, நீ சும்மா ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொல்ற, உனக்கு தெரியாது. ஆனா பின்னாடி அவங்க என்னென்ன பண்றாங்கன்னா எனக்கு தெரியும் அப்படிலாம் யாராவது டெஸ்டிங்கெல்லாம் ஏதாவது பேசுவாங்க. அந்த மாதிரி பேசுறவங்ககிட்ட நம்ம என்ன செய்யலாம்? எடுத்து சொல்லணும், அந்த மாதிரிலாம் பேசக்கூடாது. எல்லார்கிட்டையும் வந்து என்ன இருக்கு, தவறுகள் இருக்கு. அந்த இடத்துல நம்ம வந்து கோவப்படுறதுக்கு நமக்கு உரிமை இருக்கு. ஆனா அதுக்காக எப்படி நீ சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி டைரக்டா கோவப்படாம இந்த கோவத்தை நம்ம அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றது மூலமா செய்யணும். காமம் அப்படிங்கறத நாம எப்படி பக்தி தொண்டுல எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னா, பகவானுக்கு நிறைய சேவை செய்யணும், நிறைய மாலை ஜபம் செய்யணும். இந்த மாதிரி நம்மளுடைய ஆசைகள் எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம், பகவானுடைய தொண்டுக்காக நம்ம நிறைய ஆசைப்படலாம். தத்திர லௌல்யம். அதனால எவ்வளவு வேணா பகவானுக்காக ஆசைப்படணும். அந்த மாதிரி ஆசைப்பட்டு நம்மளுடைய விருப்பங்களை, இப்போ ரொம்ப அழகா ட்ரெஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு ஆசையா இருந்தது அப்படின்னாக்க, பகவானுக்கு அழகழகா ட்ரெஸ் பண்ணி பார்க்கணும், பகவானுக்கு அழகழகான ஜுவல்லரி எல்லாம் வாங்கி கொடுக்கணும், பகவானுக்கு அழகா பூமாலை கட்டி போடணும். அப்படி நம்ம என்ன செய்யலாம், நம்மளுடைய விருப்பங்களை பகவானுடைய சேவையில நாம ஈடுபடுத்தலாம். சரியா? இல்ல புதுசா திருமணமானவங்க, புதுசா திருமணம்னு இல்ல, ஒரு குழந்தை பெற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க காமத்தை பகவானுடைய சேவையில குழந்தைகளை நல்ல பிரஜைகளை உருவாக்குறதுல கர்ப்பதான சம்ஸ்காரம் மூலமா நல்ல பிரஜைகளை உருவாக்கலாம். இந்த பிரபுபாத நமக்கு சொல்றாரு. நல்ல பக்தர்களா குழந்தைகள் பிறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி, தர்மோவிருத்தோ பூதேஷு காமோஸ்மி வரதர்ஷப அப்படின்னு பகவான் பகவத்கீதையில சொல்றார். சோ காமத்தையும் பகவானுடைய பக்தி சேவையில ஈடுபடுத்தலாம். சரியா? தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி என்ன ஒரு டவுட் மாதாஜி, இந்த இதுல கால கணிதத்துல மாதாஜி 15th பதம் அதுல ஓ விதுரரே, சூரியன் தனது அளவற்ற வெம்மையினாலும் ஒளியினாலும் அனைத்து உயிர்களுக்கும் புத்துணர்ச்சி தருகிறார். உலக பற்றின் மாயையிலிருந்து விடுபடுவதற்காக அவர் உயிர்களின் வாழ்நாள் காலத்தை குறைக்கிறார். இது எனக்கு எப்படின்னு புரியல மாதாஜி. ஆயுர் ஹரதி வை பும்சாம் உத்யன் ஹஸ்தம் ஜெயன் யசோ அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு, 2வது ஸ்கந்தத்திலே நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஒரு சூரிய உதயத்திலையும் அஸ்தமனம் ஆகும் போதும் நம்முடைய வாழ்நாளானது வலுக்கட்டாயமா பறிக்கப்படுகிறது. சோ ஒரு பக்கம் நம்மளுடைய அறியாமை இருளை போக்குறதுக்கு சூரியன் உதவி செய்யறார். அதே சமயத்துல நாம இந்த பௌதிக உலகத்துல பகவானுடைய பக்தி சேவையில ஈடுபட்டு
சீக்கிரமா பகவானை அடையணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய வாழ்நாளும் குறையணும் இல்லையா? இங்க நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, நிரந்தரமா நம்மளால இங்க இருக்க முடியாது இல்லையா? யாருமே எந்த ஜீவராசியும் இங்க நிரந்தரமா இருக்க முடியாது. எப்பேற்பட்ட ஜீவராசியா இருந்தாலும் சரி, அது யானையா இருந்தாலும் சரி, பூனையா இருந்தாலும் சரி, எல்லாரும் ஒரு நாள் மரணத்தை சந்திச்சே ஆகணும். ஜாதசேகி துருவம் மிருத்யோர் துருவம் ஜென்ம மிருதசேச்ச. ஸோ நம்மளுடைய அந்த கர்ம வினையை நம்ம மாத்திக்கணும் அப்படின்னா பக்தி சேவையில ஈடுபட்டு நம்ம சீக்கிரத்திலே எதை அடையலாம், பகவானுடைய திருநாட்டை அடையலாம். சரியா? தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. மாதாஜி, முனிவர் கடன், பித்ரு கடன், தேவர்கள் கடன் சொன்னீங்க இல்லையா? அதுல முனிவர் கடன் வந்து பாகவதம், பகவத்கீதா படிப்பது. பித்ரு கடன் வந்து பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றது. தேவர்கள் கடன் எப்படி மாதாஜி? பகவானை பூஜை பண்றோம் இல்லையா, ஆரத்தி பண்றோம் இல்லையா, பகவானுக்கு ஆரத்திகள் பண்றது, பகவானுக்கு அலங்காரம் பண்றது. தென் உறவினர்கள் கடன் சொல்றது பிரசாதம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றது. ஆமா, டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். வீட்டுக்கு பிற உயிர்கள் கடன்றது நாம சங்கீர்த்தனம் பண்றது. ஆமா, சத்தமா நாம சங்கீர்த்தனம் பண்றது. சோ எங்கேயாவது நகர் சங்கீர்த்தன், நாம சங்கீர்த்தனத்துக்கு கூப்பிடுறாங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், உடனே ஓடி போயிடணும். ஒரு அறிவிப்பு பாக்குறோம், நகர் சங்கீர்த்தன் பண்ண போறோம் அப்படின்னா உடனே போய் நம்ம நகர் சங்கீர்த்தன்ல கலந்துக்கணும். நாமளும் இந்த சத்தமா ஹரிநாமத்தை பாடணும். ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. ஸோ இன்னைக்கு எங்களுக்கு வந்து ஒரு ட்விஸ்ட் வச்சுட்டார் பகவான். நேற்று ஒரு கால் பண்ணாங்க, கிளாஸ்ல இருந்தேன். அப்போ ஒரு கால் வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல சௌராஷ்டிரா கிளாஸ்ல கால் வந்தது. ஸோ அங்கே பூஜாரி பிரபு கால் பண்ணி, நாளைக்கு பெரிய யாகம் பண்ண போகிறோம், யாக குண்டத்தில் கோலம் போடணும், முடியுமா அப்படின்னு கேட்டேன். எஸ் பிரபு, வந்து போடுறோம் பிரபு, காலம்பரை 7 மணிக்கு தானே பிரபு வந்துடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். 7 மணிக்கு போனால் ஸோ காலம்பரை எனக்கு கிளாஸ் இருந்ததுனால நான் இன்னைக்கு காலம்பரை கோலம் போட முடியாது. ஒரே மாதிரி தான் 2 இடத்துலையும் அவங்க வந்து ரொம்ப டேக்கிள்டாக அவங்க வந்து அதை சர்வீஸை பண்ணுறாங்க. 2 இடத்துலையும் போட்டாங்க. ஸோ 7 மணிக்கு போனால் அவர் காட்டின கோலத்தை பார்த்து நாங்கள்லாம் ஷாக் ஆகிட்டோம். இது எப்படி போடுறதுன்னே எங்களுக்கு தெரியல. அது வந்து ஒரு மண்டலி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, அதுக்கு பேர் என்னவோ சொல்கிறாங்க. அது பேர் எனக்கு சரியாக ஞாபகத்தில் இல்லை. சான்ஸ்கிரிட்டில் சொன்னார், எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. ஸோ அந்த மண்டலி கோலம் அப்படின்னு நான் அதை ஷேர் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு. ஏன்னா பகவானுடைய அந்த இதெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு, இப்போ ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ அதை வந்து கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கே எங்களுக்கு 1 hour ஆயிடுச்சு. ஹவு டு டூ தட் அப்படிங்கிறதுக்கே எங்களுக்கு 1 hour ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் கால்குலேஷன்லாம் போட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அதை வந்து டிசைன் பண்ணி எல்லாம் எப்படி பண்ணணும் எல்லாம் நாங்கள் வந்து ஃபில் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டோம். எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. முடியறதுக்கு மணி 10:45 ஆயிடுச்சு. யாருமே இன்னும் நாங்கள் சாப்பிடவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் வழியில் வரும்போது பிரசாத் சாப்பிட்டு அப்படி வந்தோம். வந்து அப்போ சொன்னாங்க, நீங்கள் வந்து மத்தியானம் வந்து கொஞ்சம் அதை ஆல்டர் பண்ணிட்டு போகணும். ஏன்னா பகவான் ராமர் வந்து நடுவில் உட்கார போகிறார். அப்புறம் அவரை இழ பண்ணதுக்கப்புறம் திரும்ப அது கொஞ்சம் கலைஞ்சிருக்கும், அது நீங்கள் சரி பண்ணணும் அப்படின்னு. சரி அதுதானே, சரி பரவாயில்ல. இவங்கெல்லாம் காலம்பரிலேருந்து இருக்காங்க, நான் 7 மணிக்கு தானே போனேன், அவங்களாம் 5 மணிலேருந்து இருக்காங்க. கால் பண்ணாலும் யாரும் எடுக்கவும் இல்லை. ஸோ அதனால நான் 2:30க்கு நான் பூ கட்டி முடிச்சுட்டு நான் போனேன். போனா அந்த பிரபு என்ன பண்ணிட்டாரு, ஃபுல்லா எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டாரு. ஃபுல்லா எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு நீங்க திரும்ப முதலேருந்து அப்படிங்கிற பிரபு அப்படிங்கிற. ஆமா முதலேருந்து அப்படின்ட்டேன். நான் மட்டும்தான் பிரபு வந்திருக்கேன், நான் என்னோட ஆயுதங்கள் எதையும் நான் எடுத்துட்டும் போல, நான் ஜாலியா கை வீசிட்டு போயிட்டேன். என்ன ஆல்ட்ரா பண்ண போறோம் அப்படின்னு நினைச்சு கையை வீசிட்டு போயிட்டேன். அப்புறம் பார்த்தா சரி ஓகே, திரும்ப பகவானே நீங்க தான் சக்தி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப ஸ்டார்ட் பண்ணி போட்டுட்டு இருந்தேன். அப்போ திரும்ப அந்த பூஜாரி பிரபு வந்து மாதாஜி யூ ஆர் டூயிங் அலோன் அப்படின்னு. எஸ் பிரபு, நோ ஒன் கேவ் அப்படின்னு. நோ ப்ராப்ளம், வீல் டூ தட் அப்படின்னு. இல்லை பிரபு, நான் கொஞ்சம் பண்ணிட்டே நான் போறேன். ஏன்னா அவர் பாவம், அவர் பண்ண போறாரு. சேவை தான் இருந்தாலும் நம்ம கொடுத்ததை நம்ம என்ன பண்ணணும், அதை கம்ப்ளீட் பண்ணணும் இல்லையா? கமிட் பண்ணிக்கிட்டா எனக்கு அதுதான், கமிட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட இது. இல்லைன்னா இந்த கிளாஸை ஈஸியாக கேன்சல் பண்ணலாம். எனக்கு இப்போ திடீர்னு இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு, அதனால இன்னைக்கு கேன்சல் பண்ணிடுறேன், அது 2 நிமிஷம் கூட ஆகாது. பட் நம்ம கமிட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா எல்லாரையும் வந்து அவங்க எக்ஸ்பெக்டேஷனோட இருப்பாங்க. நம்ம பாட்டுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பிரபு கிட்ட ரிக்வஸ்ட் பண்ணிட்டேன். எனக்கு இந்த மாதிரி 4 மணிக்கு கிளாஸ் இருக்கு பிரபு அப்படின்னு. நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி, நீங்க கிளம்புங்க, நாங்க பாத்துக்கிறோம் அப்படின்னு. என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு அப்புறம் அங்கேருந்து எங்க பிரபு எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ண, கொண்டு போய் விட்டு எல்லாம் பண்ண, திரும்ப கொண்டு வந்து விட்டார். அதனால நடக்கிற அந்த நேரம் எனக்கு மிச்சமாச்சு. ஸோ அதனால தாமதமாச்சு. அந்த கோலத்தை நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். ரொம்ப அருமையா இருந்தது, அவ்வளோ அழகா இருந்தது. எல்லாரும் சேர்ந்து அதை பண்ணோம். மெஷர்மெண்ட் எல்லாம் கரெக்டாக போட்டு பண்ணி அதை கண்டுபிடிச்சி எங்களுக்கு போடுறதுக்கே நான் உங்களுக்கு அந்த பேர் என்னன்னு சொல்லி நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு சொல்றேன். அது ராமருக்கு உண்டானது. இது என்னன்னு தெரியல, பகவானுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு
இதை பண்றாங்க வந்து. அங்க பகவானை உட்கார வைக்கிற இடத்துல யாக குண்டம் இங்க இருக்கு, பகவான் அந்த இழை பண்ணி அந்த இடத்துல உட்கார வச்சு கலசங்கள்லாம் வச்சு அந்த மாதிரி பண்றாங்க. ஸோ இப்போ 5 மணிக்கு யாகம் ஆரம்பிக்க போறாங்க. இப்போ வந்து ராதா மாதவர் வந்து உட்கார போறாங்க. ஸோ பெரிய பாக்கியம் இல்லையா, ராதா மாதவர் வந்து உட்கார இடத்துல நமக்கு அந்த கோலம் போடுற பாக்கியம் கிடைச்சதே அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. ஸோ அதனாலதான் இன்னைக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இது அன்எக்ஸ்பெக்டட். திரும்ப மத்தியானமும் இந்த சர்வீஸ் இருக்கும்னு எனக்கு தெரியாது. ஸோ அதனாலதான் நான் இதை ஒத்துக்கிட்டேன், அதையும் ஒத்துக்கிட்டேன். பட் பாதியில விட்டுட்டு வர முடியாது, அதனால உங்களை கொஞ்சம் காக்க வைக்க வேண்டியதாயிடுச்சு. எல்லாமே ஒரு விதத்துல என்ன ஆச்சு, நல்லபடியாவே முடிஞ்சது. அது வரைக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு. ஓகே, நாம இதோட நிறைவு பண்ணிக்கலாமா? வஞ்சா கல்பத்தருபேஸ்ச கிருபா சிந்துப்யைவ ச பதிதானாம் பாவனேभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. Thank you all. हरे कृष्णा. Thank you, Mataji. हरे कृष्णा. Thank you माताजी. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. Hare Krishna, Mataji. Thank you माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. माताजी हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. Thank you. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा प्रभु. Thank you. एंड கொடுத்துறேன். कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. नमस्कार. हरे नमस्कारम. हरे कृष्णा. कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Thank you all.